Good morning, students. Uh, Now, in this class, let's have a discussion with regard to how the liquidator's final statement of an account will be prepared. Just have a look with regard to format on liquidator's final statement of an account, because this is what a format will represents all the items where in a statement will comes ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ it would be very easy to follow up with regard to solution to any sort of problems with regard to this liquidators um, chapter. So under that I have made a predefined format here. So what are all the items will come on this particular things will be explained in detail. Since it is a statement, it is to or by on the left hand side and the right hand side is optional. You can take or you can skip that particular to or by mentioning those things, but I will go with the two. And there are four items which will come on the left hand side, that is uh, on the debit side you can mention like that. On the right hand side it will come 9 items. How those items has to be recorded one by one, let's see. Very first item on the left hand side, in a format of liquidator's final statement of an account, we have to mention as on the date of liquidation. In a particular problem, they have been given when it will going to be liquidated, so that that particular date has to be mentioned. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಸ್ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಬಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಜಿನಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ one by one assets whatever they have been given in a particular at the time of liquidation ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ assets at their realized values have to be mentioned. So for example ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ assets ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, plant and machinery, then furniture and fittings, inner color amount ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Then after that any sort of other like marketable securities, especially in this liquidator's final statement of an account, marketable securities will come. They would have been given specifically what are all those marketable securities ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾಸ್ or stock in trade or any sort of bills receivable, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್ ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ those ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ another asset if they have been given, that should be taken on the outer column. ಹಾಗೆ representation ಮಾಡ್ತಾರೆ. This what we can say that first item liquidator's final statement of an account ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ especially I repeat again, these are all the items whatever they have been given at the realized values. If nothing they have been given, just ಎಲ್ಲಾ assets realize ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, book values ಗಳನ್ನ representation ಆಗಿ default ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then very second item on the left hand side is cash in hand
or at bank, cash in hand or at bank. If any specification ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ 90% ಕೇಸಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ. The next item, third item on the left hand side in a liquidator's final statement of an account after cash in hand is amount, any sort of an amount received from contributors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Amount received from contributors if any. I mean to say that in problem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ shares if any. Amount received from partly paid up shares in case specification has been given at the in case of an adjustment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ PUC ಲೆವೆಲ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ 4 items which will come on that left hand side of a liquidator's final statement of an account. I repeat again, first one is assets realized, various assets realized at their marketable values. Then second one, cash in hand or cash at bank should be taken. Then amount received from contributors, then amount received from party paid up shares. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಟು ಆರ್ ಬೈ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ there are 9 items will come under this right hand side ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇನಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ is liquidation expenses or legal expenses. Liquidation expenses or legal expenses ಇದನ್ನು ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. At the time of liquidation proceedings to be completed, ultimately the liquidator would have been incurred certain legal charges ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 particular categories of liquidator remuneration ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, all the various assets whatever that has been realized at the marketable values on which a specific
fixed percentage would have been given as a liquidators remuneration ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We have to make sure that on asset realized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ we need to consider this one. On total asset realized ಅಂತ ಬಂದಾಗ including cash ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Normally if they have been said like only a liquidator is eligible to get whatever, say for an example 2% on assets realized as a remuneration, in the sense we need to consider this nominal value, that means this segregated value on assets realized for this liquidators remuneration ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then second item would be on amount payable to unsecured creditors ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೂ ಸಹ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸರ್ಟೆನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೌ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ an amount payable to shareholders ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ತರದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 100% ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. Later only he is ultimately having right to go for that debenture principal amount. Okay, fine. Next one is payment to preferential
ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಸಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಡ್ಯೂಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ವೇಜಸ್ ಗಳು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ 9 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನ್ ಬರೋದು, ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, take in a column, then ultimate ಆಗಿ he is also eligible for arrears of preference dividend. ಸೊ ಅವನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Then after this payment ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ then last payment is payment to equity shareholders. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that could be called as surplus. That means after making all the sequential 9 payments ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಂತ
ಏನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಆ 3-4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ 1 by 1 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ತಿಂಗಳು ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೆರಿ 4 items. Asset realized, various assets should be taken inner column, realized value outer column ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ 9 ಐಟಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. Then liquidators remuneration, he is eligible to get a remuneration in 3 ways ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ವೇಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ರೀತಿಯಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.